श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज उन्हां दा पावन गुर इतिहास गुरु की संगत सरवण कर रही है। छेवें पातशाह महाराज जी दे दर्शन करन वास्ते बादशाह जहांगीर उन्हें अपने खास कर्मचारी वजीर खां ते किंच बेग नूं श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहब विखे भेजिया सी। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जिथे गुरुद्वारा साहिब मजनू का टिला सुभाएमान उस स्थान उत्ते विश्राम करते आ। दिल्ली दियां बेअंत संगतां धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी दे दर्शन करन वास्ते जांदियां ने। बचन बिलास संगत करदी आ भी कित्थे असी सैकड़े मील चल के सतगुरां दे दर्शन करन जांदे सां। ये साडे वड्डे भाग बन गए कि गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज आप साडे कोल आए आ, साडे शहर विच आए आ। ये भी एक बड़े वड्डे भाग हुंदे आ जिस शहर विच आपां वसदे होइए उथे इतिहास का स्थान होवे गुरु घर होवे तां सारे जीवां दे वड्डे भाग बन जांदे आ। महाराज जी दे दर्शन करन वास्ते बेअंत संगत जांदी है। वजीर खां जिसनूं बादशाह कहिंदा कि सतगुरु महाराज जी नूं बुलाओ तो असी उन्हां दे दर्शन करिए। छेवें पातशाह जी ने आख्या भी संगत बहुत है, ये दर्शन कर लवे फिर असी जाने। वजीर खां ने कड़ाह प्रसाद की देख बादशाह जहांगीर नूं छकाई। बड़ा खुश होया, प्रसन्न हो के जिहड़ी देख छकदा उस परथाए सतगुरु गुरु नानक साहब जी महाराज जी दे घर दा शुकराना करदा ते की बचन करदा। आओ समूह संगत बड़े प्यार ते सत्कार सहित इस गुर इतिहास नाल जुड़दिया होया रसना नूं करो पवित्र ते सारी संगत उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बिना दसन सो खाए सुखारे। वजीर खां धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी दे पासों कड़ाह प्रसाद की देग लैके बादशाह जहांगीर तक पहुँचदा। बादशाह उन्होंने छकदा, बड़ा खुश हुंदा, बड़ा प्रसन्न हुंदा। मुख विचों कहंदा हे गुरु नानक पातशाह जी तुसी धन जे, तुहाडी बहुत वड्डी उम्र आ, तुहाडी सदा ही जय जयकार। ते फिर नाल ही ये सलाघा करदा बिना दसन सो खाए सुखारे। कहन लगे ये तां गुरु नानक साहब जी ने बहुती कृपा की आ भी जिन्हां दे दंद साबत नहीं बजुर्ग शरीर आ दंदां दे नाल कई बारी सख्त भोजन नहीं चबाया जाता। बादशाह जहांगीर कहंदा भी ये तां गुरु नानक साहब जी ने बहुती कृपा की आ। हरेक माई भाई जिन्हां दे दंद भी कायम नहीं सख्त नहीं वो भी इनू खा के प्रसाद नूं छक के ते भाई रब्बी सुख नूं प्राप्त कर सकते हन। साध विसाल सबन एक सारे। ये भोजन जो कि आपां इनू प्रसाद कहने आ सतगुरां दी कृपा दे नाल जुड़े है, गुरु दी रहमत है। वजीर खां कहंदा जिहड़ा उहदा बादशाह जिहड़ा जहांगीर आ भी बहुत ही स्वाद लगा, बहुत ही ये मिठा पदार्थ है। ते ये जदों सारे इनू छकणगे अबलो मैं ना स्वाद यस पायो। इहो जिहा स्वाद मैं अजे तक पाया ही नहीं। वेखो कदे अकबर बादशाह भी गोविंदवाल साहब
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਬੜੇ ਪਦਾਰਥ ਛਕੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਰਸ ਆਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਿਆ ਪਰਸਨ ਬਹੁ ਖਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛਕੇ ਆ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਦੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਖੋ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਆਤ ਸਵਾਦਲ ਸਗਰ ਦੁਖ ਹਾਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਵਾਦੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆ। ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮੀਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ, ਜਿਨ ਪੀਤੀ ਤਿਸ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਤਾ, ਰਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਪਣਾਇਆ, ਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਤੋ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੇਖੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਸਵਾਦ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਸੁਣਤ ਜਿਸ ਗਇਓ। ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਸਾਂ, ਜਲੋਦਰ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਖੀ ਤਬ ਤਨ ਸਭ ਸੁਖ ਦਇਓ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ, ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਤ ਸੁੰਦਰ ਆਤ ਸਰੂਪ ਬੜ ਢੀਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢੀਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਖਤ ਰਹੀਏ ਮਰਦਲ ਚੁਛੀਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋਗੇ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਆ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੱਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਛ ਭੀਜਤ ਮੁਖ ਨੇਤਰ ਬਸਾਲ। ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਦਾੜਾਂ, ਇਹ ਦਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਖਣ ਸੁਭ ਢਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਖੁੱਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਢਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਦਾ ਢਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬੋਲਤ ਮਨਹੁ ਚਰਤ ਹੈ ਫੂਲ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਕਿਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨੋ ਫੁੱਲ ਕਿਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਮ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਹਿ ਅਨਕੂਲ। ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਗੇ। ਹਿਮ ਬੋਲਤ ਅਚਵਨ ਕੋ ਕਰਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਬੈਠਣ ਤਖਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਪਰਿਓ। ਇਹ ਬਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਣ ਗੁਣ ਪੁਨ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸੰਗ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਆ ਜਹ ਚੜ ਬੀਗ ਤੁਰੰਗ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜੋ ਤੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਹੁ ਆਬੇ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਰਾਸ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹਰਕਤ ਹਜਰਤ ਤੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਟਿਗ ਹੈ ਪਰ ਚਰਕ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੇ ਉਤਲਾਵਤ ਤਬ ਪਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੜੇ ਹੁਲਾਸ ਬੜੇ ਆਨੰਦਮਈ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੇ ਨਮੋ ਭਾਖੀ ਅਰਦਾਸ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਖੀ ਅਰਦਾਸ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਭਣਿਓ ਹਮ ਆਗੇ ਤਿਆਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਿਮ ਕਹਿ ਪੈਸੋ ਅਸ ਅਸਵਾਰ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਠਾ ਆਦ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਸਾਥ। ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਆ
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਗਮਨ ਕੀਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਥ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਥ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਸਣੇ ਸਣੇ ਹੈ ਕੋ ਠਹਿਰਾਵੇਂ। ਘੋੜਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇਜ ਹੋਤ ਕੁਛ ਅਲਪ ਕਦਾਵੇਂ। ਇਹ ਘੋੜਾ ਕਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕੁੱਦਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਤੇ ਜਾਤ ਅਗਾਰੀ ਪਾਉਣ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਰਿਸਤ ਮਰੋਰਤ ਹੈ ਪਗਦਾਉਣ। ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਰਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਕੁਛ ਘਟਾ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋੜਾ ਪੌੜ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟੱਪ ਟੱਪ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਵਣੀ ਬਜਤ ਪਰਤ ਜਬ ਪੌਰ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਪੌੜ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੌੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹੁੰਚੇ ਏਵ ਦੁਰਗ ਕੈ ਪੌਰ। ਇਉਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਦੇਖਤ ਸੋ ਸੀਸ ਨਵਾਵੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੀ ਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਮਾਨ ਹਿਰਦੇ ਬਿਸਰਾਵੇ। ਧੀਰਜ ਤੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਮੂਰਤ ਪਿਖੇ ਅਪੂਰਬ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀਆਂ, ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਖਤ ਹੀ ਰਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਕਿਤ ਨਰ ਜਾਣੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਸੀ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤਕ ਬਿਲੋਕਤ ਬੂਝਨ ਠਾਨੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਖਲੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਦੇਸ ਕੋ ਬੜ ਮਹਿ ਪਾਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹੀਪਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਜਹਾਂ ਬਸੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਵਿਸਾਲਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਵਸਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਆ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਪਹੁੰਚੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੇ ਤੀਰ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬੀਰ ਸਧੀਰ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਦਾ ਧੀਰਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਚੌਂਕੀ ਤਖਤ ਸਮਾਨ ਵਿਛਾਈ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰ ਚੌਂਕੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਣੀ ਸੇਤ ਸ਼ਵਸ ਸੰਗ ਛਾਈ। ਬੜੀ ਸਵੱਛ ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਿਸਤਰਾ ਜੋ ਵਿਛਾਈ ਆ ਨਵੀਂ ਵਿਛਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਚੌਂਕੀ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਚਿੱਟੀ ਸੌਜਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸੌਜਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਛਾਉਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਆਇਓ ਮਰਾਵੇ ਆਈ ਅਗਵਾਈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ, ਹੋਰ ਦੋ ਉਹਨੇ ਮੁਗਲ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਦੇਖ ਕਰ ਸੀਸ ਨਵਾਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਚੌਧਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਲੈ ਕਰ ਗਏ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਤੀਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਚੌਧਰੀ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਠ ਗਏ ਚੌਂਕੀ ਪਰ ਧੀਰ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧੀਰਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਦਰ ਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਛਾਉ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੂਪ ਬਲੋਕਤ ਬੈਠੇ ਪਾਹੂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਮਨਹਾ ਵੀਰ ਰਸ ਧਰਿਓ ਸਰੀਰਾ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੀਰ ਰਸ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਦੇਪਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹਿਰਦੇ ਗੰਭੀਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਗੰਭੀਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਜਰਤ ਹੀਰਤ ਬਿਸਮ ਵਿਚਾਰੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਇਹ ਬਿਸਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲਾਈ ਲੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਗਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਲਾਈ ਹੈ
ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਚੁਗਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਦੀ ਸੰਤਨ ਮਤ ਧਾਰੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਧਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਵੀ ਬਸ ਇਹ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਥਮ ਸਭ ਤੈਸੀ ਭਈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਫੁਰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ, 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤ ਲਿਓ ਮਤ ਨਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਭਾ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਰਨੈਲ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਸ ਧੌਣ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬਾਸੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਜਾਣ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਰ ਬੈਸ ਮੈਂ ਫਰਕ ਮਹਾਨਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭੇਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਮਤ ਰਾਜ ਸਾਜ ਕੋ ਧਾਰੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਉਂ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਇਹ 'ਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਜਮ ਦਾਵੇ ਕਾਰੀ। ਦਾਵਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਜਿਵੇਂ ਦਾਵਾ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੁਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਾਵਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਗਲ ਆ। ਦਾਵਾ ਦੋਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਅੰਤਰ ਮੁੜ ਸੰਤਨ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ
ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੋ ਨਿਜ ਗਾਦੀ ਰੀਤ ਬਿਗਾਰੀ, ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਦੀ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਸਮਝੋ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਨੂੰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰੀਤੀ ਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹੋਏ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਪੁੰਨ ਭਾਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਪੁੰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਤਰ ਮਤ ਸੰਤਨ ਹੋਈ, ਫੇਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਮਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਬਗਾਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖਦਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਖ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਤ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੱਕੀ ਸੁਭਾਅ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਆ। ਜੇ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਤਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪਰਖੋਂ ਅਬੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਬੋਲਿਓ ਬੱਜ ਤਬੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਹ ਪੀਰ ਜੀ ਜਗ ਮਤ ਦੋਏ, ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੇ ਪੀਰ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ, ਦੋ ਧਰਮ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਮਹਿ ਨਰ ਸਭ ਕੋਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਨ, ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੰਥ ਆ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਹੇ ਪੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਰਾਮ ਖੁਦਾਏ ਕਿਰਪਾਲ ਕਰੀਮ, ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਇਸਲਾਮੀ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਾਲ ਅਨੰਤ ਰਹੀਮ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਰਹੀਮ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹਿਮ ਕਹਿ ਕਿਰਿਆ